दोस्तों हाज़र हाँ एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज इस वीडियो रिपोर्ट विच एक भखवे मुद्दे उत्ते गलबात लैके हाज़र होया हाँ। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ दे विच अपने एक फेरी के दौरान कुछ ऑफिशियल प्रोजेक्टां दे इनॉग्रेशन के दौरान एक ऐलान किया है। ऐलान ये है कि हुण चंडीगढ़ जो कि यूनियन टैरेटरी है, बेशक पंजाब और हरियाणा की सांझी राजधानी है, लेकिन उसके जिहड़े कर्मचारी सरकारी एंप्लॉइज़ हैगे ने उन्होंने गवर्न करन वाले जिहड़े रूल्स होणगे यानी कि नियम जिहड़े उन्हां तो लागू होणगे वो केंद्र सरकार दे सेंट्रल गवर्नमेंट दे एंप्लॉइज़ दे उत्ते लागू होने वाले नियम ही हुण यूटी दे एंप्लॉइज़ उत्ते लागू होणगे। इस संबंधी एक नोटिफिकेशन भी बहुत ही छेती जारी किया जा रहा है तो इस ऐलान तो बाद एक बहुत वड्डे पद्धर की हलचल पंजाब दे विच ते हरियाणा दे विच भी वेखण नूं मिलेगी, क्योंकि पंजाब दा हक जिहड़ा चंडीगढ़ दे उत्ते रहा है या जिसनों साडे सियासी लीडर बीते कई दहाके तो जताते तो रहे ने, लेकिन उस लिए कोई लंबा चौड़ा संघर्ष उन्होंने नहीं किया है। वो हक हुण होर डायल्यूट इस ऐलान तो बाद हुंदा है। होया की करता सी चंडीगढ़ दे यूटी दे जिन्ने भी एंप्लॉइज़ होया करते सन, सरकारी कर्मचारी होया करते सन, उन्हां दे उत्ते जिहड़े सर्विस रूल्स लागू हुंदे सन वो पंजाब सर्विस रूल्स लागू होया करते सन। उन्हां दियां रिटायरमेंट तो लैके उन्हां नूं मिलण वालियां सहूलतां ये सारी दी सारियां पंजाब दे सर्विस रूल के तहत ही गाइड हुंदियां सन। बेशक हरियाणे दे भी एंप्लॉइज़ डेपूटेशन ते या फिर हरियाणे दे भी लोग चंडीगढ़ विच काम करते सन, लेकिन रूल सब उत्ते पंजाब सर्विस रूल ही लागू हुंदे सन। लेकिन हुण केंद्र सरकार का यह ऐलान एक वड्डी सट ते चोट के रूप में भी वेख्या जा रहा है, जो कि संघी ढांचे के तहत केंद्र वालों चंडीगढ़ जो कि दो राज्यों की सांझी राजधानी है उसकी कर्मचारियों ते उसके एंप्लॉइज़ का जिहड़ा कंट्रोल है उसनूं अपने हत्थ विच लैण दी एक अजिही कोशिश है जो कि बीते कई सालों तो चलती रही है। लेकिन पंजाब ते हरियाणा दी सरकारां नाकामयाब रही ने। इन्हां दोवें सूबे दी सियासी पार्टियां इन्हां इशूज़ नूं पंजाब ते हरियाणे दे अफसरां ते पंजाब ते हरियाणे दे कर्मचारियां दा जिहड़ा दबदबा ते वर्चस्व होया करदा सी, एक एकाधिकार होया करदा सी, उन्हां दी एक मेजोरिटी जो कि चंडीगढ़ दे यूटी दे एंप्लॉइज़ दे काडर दे विच होया करदी सी, वो लगातार बीते 2-2.5 दहाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खुस चुकी है। चंडीगढ़ अपने एंप्लॉइज़ भर्ती करना शुरू करता है 1970 तो बाद, तो उस तो बाद चंडीगढ़ ते यूटी का एक अपना काडर बेस बन चुका होंदा है। लेकिन इन्हां कर्मचारियों उत्ते जिहड़े भी बचे खुचे पंजाब दे कानून ते नियम मात्र लागू होंदे सन ते रह गए सन, वो भी हुण खुसदे हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब की है, बीते कई सालों के विच आपां कई अजिहियां घोषणावां सुनिया ने केंद्र सरकार वालों। हाल ही के दिनों में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB दे विचों पंजाब अते हरियाणा के जिहड़े मैंबर इरीगेशन अते पावर होया करते सन उन्होंने एक तरीके नाल हटाई दिता गया, यानी कि केंद्र सरकार ने फरमान ते एक नोटिफिकेशन जारी करके साफ करता कि हुण मैंबर कोई भी हो सकता है, जो कि पहला पंजाब अते हरियाणा का ही प्रेरोगेटिव होया करता सी। उस तो बाद असीं देखिया भी किस तरीके नाल जिहड़ी सुरक्षा है डैम्स की उस उत्ते केंद्र दियां फोर्सिस लाए जाण दी तजवीज़ सामने आई। उस तो पहला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जिहड़ा अधिकार खेत्र सी, काम करन दा ऑपरेशन का दायरा सी, उसनूं कई किलोमीटर वधाता गया, जिस उत्ते सियासी हो हल्ला बयानबाजियां तो बहुत हुई। दोवें सूबियां पंजाब अते हरियाणा विच कोई ही अजिही सियासी पार्टी रही होएगी जिन्हां ने कि केंद्र सरकार दे नाल इन्हां मुद्दिआं नूं मजबूती दे नाल एक संघर्ष की शक्ल दे विच चुकण दा मन बनाया या इस बारे सोचा तक भी। सो अज आपां चंडीगढ़ यानी कि यूनियन टैरेटरी जो कि पंजाब की राजधानी है, हरियाणे की भी राजधानी, लेकिन 60% इस दे विच जिहड़े कर्मचारी या अफसर तैनात होने चाहिए ने। 1966 का जिहड़ा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जिस तहत कि चंडीगढ़ दे विच 60% भर्ती होने वाले या फिर तैनात होने वाले कर्मचारियों का पंजाबी होना जरूरी है। वो पंजाब तो डेपूटेशन ते आने चाहिए ने या फिर पंजाब वालों ही रिक्रूट किए जाने चाहिए ने। लेकिन ये सारियां दी सारियां जिहड़ियां प्रैक्टिसिस ने इन्हां नूं बीते 5 दहाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ असी लगातार गिरावट वाले पासे वेख्या है। सो चंडीगढ़ ने अपने एंप्लॉइज़ भर्ती करने शुरू किए तो हुण नियम भी उन्होंने उत्ते केंद्र सरकार के लागू होणगे। मुढ़ले तौर पर वो हुण केंद्र सरकार के कर्मचारी होणगे। एक बहुत वड्डा घाटा है, एक बहुत बड़ा नुकसान है तो चंडीगढ़ उत्ते पंजाब के हक के पक्षों एक बहुत वड्डी चोट है। संघी ढांचे दे विच फैडरल स्ट्रक्चर दे विच भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स मन्निया गया है तो हर स्टेट की अपनी विलक्षणता रही है। आपां इसी चैनल के उत्ते अपनी रिपोर्ट्स दे विच कई स्टेट्स के संदर्भ के विच गलबात की है। राजधानी का हक भी उन्हां कोल है तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ने होना सी 26 जनवरी साल 1986 ये तारीख सी जिस तो पहला चंडीगढ़ के उस वक्त तक जिन्ने भी कर्मचारी सन, उस वक्त भी चंडीगढ़ ने 1970 तो बाद अपने कर्मचारी भर्ती करने शुरू करते सन तो उन्होंने एक चंगा खासा काडर सी। 25 जनवरी 1986 तक जदों उन्होंने तनख्वाहां बनियां
ਉਹ यूटी ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਬਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਤਕਰੀਬਨ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ यूटी ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਕਾਡਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਗਮਟ ਕਾਡਰ ਹੈ AGMUT, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡੈਨਿਕਸ ਦਾ ਕਾਡਰ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ IAS ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਦਬਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 1966 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 40% ਅਫਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ PCS ਤੇ HCS ਅਫਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਡਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਐਂਡ UT ਕਾਡਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਅਫਸਰ ਹੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਗਮਟ UT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਡਰ 'ਚੋਂ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹ 6 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ 13 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਡਰਸ ਤੋਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਮਟ ਕਾਡਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਨਿਕਸ ਕਾਡਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਡਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ UT ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਮਟ ਕਾਡਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਡੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵੀ 3 ਅਫਸਰ ਭੇਜਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਤਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ SSP ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ UT ਦੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੱਧ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਕੰਕਰੀਟ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢਦਾ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1986 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਲਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1986 ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਨੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ, ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਔਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ 2022 ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰ ਪਲਾਟ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਹੱਕ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿੱਢਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਸਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ,
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹਕੂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1997 ਰਾਦਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, 2 ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ SYL ਲਈ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਬੀਤੇ 35-36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। BBMB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਰਾਈਟਫੁਲ ਕਲੇਮ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਐਡੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਡਾਇਲੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚਦਾ ਖੁਚਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ UT ਦੇ ਸਨ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ UT ਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਣ ਤੁਰੇਗਾ। ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਮਾਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਲ ਕੰਸਰਨਸ, ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਸਨ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਮਾਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸੋਚ ਉਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਮੈਚੁਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਲੈਣ।
क्योंकि एक नैशनल पार्टी तकरीबन एक नैशनल पार्टी वजों ही आम आदमी पार्टी उभरना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਸਮੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ STF ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਮੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਡਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ सी ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, BBMB ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ EMPLOYE ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1966, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਕੇਗਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।